ارے واہ منتقی صاحب ویلکم، کیا حال چال؟ جی کیسے ہیں ساحل؟ دادا دیدی اور امت بھائی سب خیریت؟ جی بڑھیا مست سب ایک دم، خیریت. ہم سب ٹھیک ہے، آپ بتائیے. بس یہ دونوں بڑے قابل ہیں، میں ان کو بہت بار سنا ہے، بہت اچھے کرتے ہیں، بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں علامہ جسٹس صاحب. سوری مجھے بالکل. تھوڑی سی کھانسی ہے. اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک کیا کہتے ہیں سپر چیٹ پڑھا Excuse me، حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ چپ چپ جاؤ یا پردہ کرو، عمر آ رہا ہاں ہاں ہے. تو ایک وہ دوسروں سے خواتین کو تو پردہ کراتے ہیں، لیکن خود وہ اکثر ننگے سویا کرتے تھے، خود اپنے لیے پردے کا انتظام نہیں کرتے تھے. رسول کیا آپ اللہ کی نا. نظر سے ایسی کوئی خبر گزری ہے؟ رسول اللہ. سوری، رسول اللہ کی بات کر رہے، کس کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، عمر کی بات نہیں، کر حضرت عمر. عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں، عمر صاحب کی بات کر رہے؟ رہا اچھا اچھا اچھا، عمر ہوں. صاحب بھی حضرت ننگے گھومتے تھے؟ ہاں، اس کے وہ پکڑے گئے تھے نا، ایک چھوٹے بچے نے ان کو ننگا پکڑ لیا تھا. تو ارے یہ بات تو نہیں معلوم ہے، ذرا بتاؤ ذرا. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 نکال دیں تو وہاں پہ پوری اس کے دفاع میں یا اس کو حل کرنے کے لیے پھر وہ آیت ہمارے نبی نے انٹروڈیوس کی تھی. اس کی 58 24 کی 58. ہاں ہاں 24 اسکرین کی پہ. 58 لے کے آؤ امت صاحب. ہاں ہاں جی، تو ہوا کیا تھا کہ ایک دوپہر کو ہمارے نبی نے ایک چھوٹے بچے کو، یا 10-12 سال یا جو بھی عمر تھی اس کی 10 سال، بھیجا کہ جا کے عمر کو بلا کے لے آؤ. وہی وہ بچہ دوپہر جب والا وہاں واقعہ پہ تو نہیں بتا رہے دوپہر میں ننگے ہو کے سونا ہے. وہی یہ عمر وہی حضرت عمر کے وہی ساتھ والے آئے تھے نا. تعلق ہے نا. جی جی بالکل. اچھا. تو یہ ہاں تو یہ عمر صاحب جو تھے وہ شاید لیٹے ہوئے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن بچے نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو ناگوار گزرا، اور جیسے ہی ہمارے نبی کے پاس پہنچے تو ان سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ایسے کوئی ہدایت جو نا اگر آ جائے کہ ایسے اوقاتوں میں جب ہم کپڑے اتارتے ہیں یا ننگے ہوتے ہیں، برہنہ ہوتے ہیں، اس دوران اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں آواز دے، 2-3 بار آواز لگائے تب آئے اندر، ادروائز نہ آئے. تو یہ واہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے آیت، جو کافی لمبی آیت ہے، سورہ نور کی 58. واہ. تو یہ قرطبی میں مل جائے گا نا واقعہ؟ نہیں موجود ہے، پکا موجود ہے، پکا موجود ہے. اچھا قرطبی میں نے ہاں، کھولا ہے. یہ قرطبی اسباب کی نزول میں تفسیر بھی یہ. موجود ہے، اسباب نزول میں موجود ہے، اسباب نزول میں ہے. ہاں، اس کی تفسیر لیکن قرطبی والے نے بہت چھوٹی کیا ہے، لیکن دیکھ لیتے کیا کیا ہے. 1 منٹ رکے. ایک منٹ. یہ حضرت عباس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ابن عباس نے، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس نے، کہ ہمارے نبی نے ان کو 58 لڑکا کہا بھیجا تھا نا آپ بلا نے؟ کے. ہاں جی 58. ہاں 58. اوکے. جی مومنو، تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کرے. ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے گرمی کے دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 تمہارے پردے ہیں، ان کے پیچھے نہ تم پر کچھ گناہ ہے، نہ ان پر کے کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح خدا اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی وہ پوری یونیورس اور پورا کائنات کا جو رب ہے، وہ اس طریقے کی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. واہ رے میرا خدا. اور ہر اوکے. جگہ حضرت عمر کی کہنے پر ایکشن میں آتا ہے، بہت ہاں جلدی ایکشن. یعنی کہ اتنے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ ریلیٹڈ اتنے آیات نہیں ہے جتنے حضرت عمر کے ساتھ ہیں، ورنہ اچھا یہاں پہ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں. حلمہ اس کو سکون لام کے ساتھ تخفیف کے طور پر پڑھا گیا ہے. اوکے.
दिन और रात में, और वो औकात ये है मिन कबल सलाता, क्योंकि ये क्या है, ख्वाबगाहों में बेदारी का वक्त होता है, इसमें नींद के कपड़े उतारे और बेदारी का लिबास पहना जाता है। फिर क्या है, और जबकि तुम दोपहर के वक्त और दोपहर का वक्त है, मौसम गर्मियाँ में ये भी क्या है, कैलुला के लिए जायद कपड़े उतारने का वक्त है, और नींद के कपड़े जैब तन के किए जाते हैं। अच्छा, इसको इन लोग ने नॉर्मल ड्रेस और नाइट ड्रेस में तब्दील कर दिया है, नंगे नहीं होने नहीं, को ऐसा नहीं है असल में। और नाइट ड्रेस। हाँ, जी ऐसा नहीं है असल में। सैयद इब्न अब्बास, यहाँ मेरे पास जो लिख, सैयद इब्न अब्बास, द हाँ। मैसेंजर ऑफ अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस, सेंड अ बॉय फ्रॉम द हेल्पर, अंसार में से, कॉल आप कौन सी मुद्लिज तफसीर इब्न पढ़ रहे हैं? अमर। मैं असबाब नुज़ूल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, असबाब नुज़ूल असबाब सबसे, ये नुज़ूल तफसीर अपने में को, तफसीर से ऊंची चीज होती है, ये फिर उसका हवाला हदीस में जरूर होता है। असबाब नुज़ूल का जो वाकया होता है वो हदीसों में उसके बहुत सारे रेफरेंस फिर होते हैं। अच्छा, तो इसमें शान नुज़ूल है, जरा इसको देख लेते हैं। एक अंसारी जी, गुलाम मरीज बिन उमरो दोपहर के वक्त उमर के यहाँ गया, मेरे पास जबकि वो, मुदलिज नाम है, मुदलिज। अच्छा मुदलिज, ओके, हाँ जी। उमर के यहाँ गया जबकि वो सोए हुए थे और आपका कपड़ा हटा हुआ था। इस पर उमर ने कहा, मैं ये पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला इस वक्त में बिला बिला इज्न दाखिल होने से मना फरमा दे। हाँ, वो गुलाम नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप पर ये आयत नाजिल हुई। फायदा, अगली आयत में इन 3 औकात के अलावा औकात में इस्तिजान की इजाजत मौकूफ की गई। लईसा अलैकुम जुनाहन बादा, ये इन 3 औकात के अलावा औकात में बगैर इजाजत के आने में तुम्हें और इन्हें कोई गुनाह नहीं, यानी ना तो तुम पर गुनाह है और ना ही इन मस्कूरीन पर कोई गुनाह है कि इनके अलावा औकात में अगर वो बिला इस्तिजान दाखिल हो जाया करे। तो यहाँ पे यही है कि वो जब गया तो कपड़ा हटा हुआ था, और उमर साहब नहीं, को कपड़े फिर जब ये असल में था कपड़े कि उतारने आयत का, आ आयत में जाए। साहिल भाई, आयत में कपड़े उतारने की बात हो रही है हाँ, ना। कपड़े तो कपड़े उन्होंने उतारे हुए थे, उन्होंने यानी कि हाँ, ऐसी हालत में कंप्रोमाइजिंग में, यहाँ लिखा हुआ कंप्रोमाइजिंग हालत में देखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कंप्रोमाइजिंग हालत क्या होती है कि हाँ, ये है कुछ ना, उन्होंने कपड़ा जो है। हटाया हुआ था और आपका कपड़ा, हम्म, हाँ हाँ, जी जी, बोलिए। आयत में तो ये कह, जब आप दोपहर में कपड़े उतार देते हो, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप कोई लैग है? हाँ, जी वो जी तो ये आ रही आ लोग रही जो आ रही है वो उसकी जलेबी जी जी, बनाएंगे ना। आ रही है। हाँ हाँ, ठीक। तो नहीं, यहाँ पे ये उस उमर ने उसको डिसलाइक किया क्योंकि उसको कंप्रोमाइजिंग हालत में देखा था। फिर वो नबी के पास, वो खुद हजरत उमर पहुंचे, उनसे दरखास्त की। गुलाम ने नहीं, और यहाँ पे गुलाम की बात नहीं हो रही, अंसार में से एक बच्चा, गुलाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उनका ये तफसीर वहां पे जो आपके हम पढ़ रहे हैं ये सही नहीं है। यहाँ पे फ्रॉम द हेल्पर, हम्म, हेल्प अंसार में से एक बच्चे को भेजा था। और फिर जब वो वापस आया, हजरत उमर उसकी बुलाने पे आया, तो हजरत उमर, यानी कि कहा जा सकता है कि वो बिगड़े हुए थे। तो उन्होंने दरखास्त की हमारे नबी से, और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। बात दरअसल है कि हजरत उमर खुद अगर कपड़े पहन के सोने के लिए दरखास्त करते तो ज्यादा बेहतर, राजा देन कि भाई कोई आए या ना आए। आना जाना तो आजकल नहीं होता है, हमारे लिहाज के लिए नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं कहा गया कि आप दोपहर में कपड़े क्यों उतार के सोते हैं, हाँ, आप कपड़े पहन के नहीं सोए। नहीं, मैं होता तो ये सलाह देता भाई, कपड़े, चलो एक इंसान का हक हो सकता है कि उसको कंफर्टेबल होने के लिए पूरा अड़ंग धड़ंग पूरा अलिफ नंगा होके सोने की आदत है, तो वो ये उसका राइट है, ठीक है, वो सो सकता है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैं कहता कि भाई अगर ऐसा अड़ंग धड़ंग नंगा सोना है तो अपने कमरे को कड़ी विड़ी लगा के फिर सो ऐसा। नहीं आपने तो गुलाम भी रखे हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से अलिफ नंगे होके सोओगे तो कोई भी तो एंट्री मार सकता है ना भाई रूम में।
تو یہ بالکل کہنا بالکل. چاہیے تھا اچھا کہ کڑی لگا کے سو ننگا. اچھا آج بالکل بالکل ایک اور تھوڑی سی میں بات کروں، شاید پہلے بھی ہماری بات ہوئی لیکن میری کیا کہتے ہیں تسلی نہیں ہوئی تھی اس وقت، پرانی بات ہے. یہ جو آج آپ لوگ نے شاید سورہ نور کی 33 ڈسکس کی ہے کہ نہیں؟ نہیں کی ہے. نہیں ابھی نہیں کی. اچھا اچھا میں سوچا کی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. نہیں کی ہے. اس میں وہ یہ علامہ بات ہے صاحب کہ نے اپنے چینل پہ کی تھی، اور اس دن ہم نے اچھا اپنے اس دن مطلب لاسٹ ٹیم میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پہ غلام لونڈی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ینگ گرلز کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. لیکن اس میں جو میرے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس میں کہا گیا کہ آپ کے جو وہ مرد، ان مردوں کی بات ہو رہی جن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے مرد ہو سکتے ہیں جو جن کی خواتین میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ذرا یہ اگر علامہ کون سی صاحب آیت مجھے کی بات سمجھا کر دیں، رہے ہیں اس آپ؟ میں اس طرح کی کوئی بات ہے؟ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 33 میں نور کی 33 ہے شاید. اچھا نور کی 33 آپ کو دیکھنا ہے. اوکے لے کے آتے ہیں نور کی 33. ایک منٹ دینا. اور نور کی ابھی جو ہم نے 33 آیات دیکھی اس میں بھی مملوک کی بات ہو رہی. مملوک بڑے مرد کو، بڑے غلام کو کہتے ہیں مملوک نا. تو جن کے آپ مالک ہوتے ہیں تو مملوک کی بات ہو رہی. یہاں پر بھی گھر میں آنے کے، تو غلاموں کو یعنی کہ مرد غلاموں کو گھر میں آنے کی اجازت تھی. اور وہ مرد، میں یہ کہنے کی کوشش سوال کیا کرے کر رہا ہوں. علامہ صاحب ہے آپ؟ جی ہے میں. آئیے اصل پہ ہوا ہمارے کیا، منطقی انجام بھائی کا کچھ سوال ہے. میرا بلوٹوتھ نے سگنل دے دیا. میرا بلوٹوتھ کا چارج ختم ہونے والا ہے تو میرے کو نکلنا بھی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، یہ آیت پہ کیا. آپ کا سوال کیا ہے جناب؟ اس میں سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ اس میں بڑے غلاموں کی بات ہو رہی جن سے ہماری خواتین پردہ نہیں کریں گی یا نہیں کرتی ہوں گی. یہ ہمیں سمجھا دیں کہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے اگر مرد ہو، بڑی عمر کا، آپ کی میری عمر کا مرد ہو، یا اصل پہ پردہ کا آیت نہیں. یہ والا جو آیت ہے نا، یہ والا پردہ کا آیت نہیں. پردہ کا آیت دوسرا والا آیت ہے. وہاں پہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے سامنے تم کپڑا کھول سکتے ہیں یا پردہ کرنے کا ضرورت نہیں ہے جو امپورٹنٹ ہے، یا تو وہ اتنا بچپن کے حالت پہ ہے کہ عورتوں کا سینسیٹیو پارٹس کے بارے میں انہوں کو کوئی پتا نہیں ہے. وہ دوسرا والا ایک آیت ہے. آیت کا نمبر کیا میرے ذہن پہ نہیں. 31 ہوگی. آپ 31 ہاں دیکھ وہ لیں. پردہ کا ہے. پردہ کا ہے. وہ پردہ کا ہے. امپورٹنٹ آپ نے کہا. ہاں امپورٹنٹ ایک ہے امپورٹنٹ، اور دوسرا ہے سمجھیے کہ اتنا چھوٹا کہ عورتوں کا سینسیٹیو پارٹس کے بارے میں انہوں کا کوئی ابھی تک خبر ہی نہیں. ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے سامنے کپڑا چینج بھی کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ پردہ کرنے کا ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا یہیں پہ میں ساحل میں جو 58 میں بھی مملوک کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں بھی مملوک کی بات ہو رہی ہے جو مرد ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ گل مل سکتے ہیں، لیکن جن کو خواتین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بات کیا ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران جب تھے تو وہ اپنے کالے غلاموں کو خسی کیا کرتے تھے. آپ شاید معلوم ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت کی روح سے، جہاں پہ یہ کہ جن جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس آیت کی روح سے ابھی 1990-95 تک جو مکہ حج کے جو مقامات مدینہ میں اور حج میں جو ہماری خواتین جس جگہ پہ ہوتی ہیں الگ الگ حصے میں، وہاں پر ابھی تک یہ جو خسی کیے ہوئے کالے غلام ہوتے تھے، یہ ان پہ مامور ہوتے تھے. ان کی دیکھ بھال ان کے ذریعے کی جاتی تھی. اور دوسری بات یہ اپنا امیت و آغاوات والی تصویر ہم نے 1-2 سال پہلے دکھائی تھی. وہ اس کو آغاوات مدینہ کہتے ہیں. آپ ذرا نکال لیں پلیز.
वो तस्वीरें स्क्रीन पे ले आए। और दूसरी बात यह कि हमारे मुल्कों में, लेकिन हिंदुस्तान में इतने गुलाम आए थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मकरान एक इलाका है जिसको मकरान साहिल भी कहते हैं, या गवादर जो नाम सुना है। वहाँ पे कुछ हमारे अफ्रीकन लोग हैं जो फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वो असल में गुलामों की औलाद हैं और रह गए हैं। तो यहाँ पे मंडी लगती थी। ये वाली ना, तो ये बच गए थे, हिंदुस्तान में शायद ये बच गए थे, लेकिन दूसरे इलाकों में ये बेचारों इनकी औलादें नहीं होती थी क्योंकि इनको खसी किया जाता था। अब ये जो शक्लें हैं, अगर आप इनको ले आए, ये काफी, अभी कुछ इसमें जिंदा भी हैं, कुछ मर गए हैं बेचारे, जिंदगी उनकी चली गई। ये वो खसी हजरात हैं जो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में खवातीन का देखभाल, जो हरीम होता है, जैसे कि सुल्तानत उस्मानिया में भी हरीम होता था जिसमें गुलाम खूबसूरत खवातीन रखी जाती सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को हायर करते। इनको रखा जाता था, इन पर उनको उनको देखभाल के लिए, खवातीन के देखभाल के लिए। कहने का मकसद जी यह कि सूरह नूर की आयत नंबर 32 या 31 से जो भी है, उससे लेकर इनको खसी किया जाता था, इनको नाकारा बना दिया जाता था। हाँ, ये हंसी किया हुआ लोग, ये इम्पोर्टेंट लोगों के सामने औरतों का पर्दा करने का जरूरत नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, वही पर्दा वाला आयत पे ये बात है। हाँ, तो ये असल में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अलामा भाई, कि इस तरह इन चीजों को मिला के शायद हमें दोस्तों को समझाने की जरूरत है। हाँ, सही, बहरहाल मैं ठीक सिर्फ है। इतनी बात कहना मल्लिकार्जुन चाह रहा भाई, हाँ, पॉइंट आ गया आपका कि अगर वो जी। इम्पोर्टेंट है, कुछ करने के काबिल नहीं है या खस्सी कर दिए गए हैं, तो उनसे पर्दा कोई जरूरी नहीं है, पर्दा तो जी, वो छूट दी जरूरी घरों गई में नहीं है। आते जा आज। सकते, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, वो तो समझिए कि इंटरकोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मोलेस्ट तो कर सकते हैं ना, हैरेस तो कर सकते हैं। तो हाँ उन्हों को हाँ, वो अल्लाह को उतना नहीं मालूम था। उन्हों को बेडरूम पे एंट्री की जरूरत क्यों मिल गया? ये इम्पोर्टेंट का बात भी है, उन्हों को भी बेडरूम पे घुसने का इजाजत है। और इस आयत पे जो मामलूक होते हैं ना, गुलामों को भी बेडरूम पे घुसने का इजाजत है, उन्हों के साथ भी पर्दा करने का जरूरत नहीं है। तीन क्लास का बात बताया गया, गुलाम, इम्पोर्टेंट और नाबालिग। ये तीनों किस्म के सामने पर्दा करने का जरूरत नहीं। लेकिन असल में हमारे रसूल ने एक बड़ा एक क्या कहते हैं, दोहरा मेयार इख्तियार किया था एक मौके पे। जो बच्चा किसी और का से पैदा हो गया था, किसी और की लोंडी से, तो फिर उन्होंने उसी पे वो जो अलवलद लिल फिराश के जो अल्फाज आए हैं हदीस में, तो असल में बात यानी कि मुसलमानों में यह है कि बच्चा जिसके बिस्तर पे पैदा हो गया, वो चाहे किसी और का हो तो भी उसी का होगा जिसके यहाँ पैदा हुआ है। तो हाँ, बिस्तर उनको का मालिक असल, जो है, बिस्तर का मालिक जो हाँ है, बच्चा का मालिक वही होगा। जी, तो बच्चा का मालिक बिस्तर का मालिक होगा। तो असल हाँ में उनको सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बिस्तर पे कहीं दूसरी नस्ल शक्ल का बच्चा पैदा ना हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं, मोलेस्ट करने का या छेड़छाड़ का शायद इतना मसला नहीं था। हाँ, नबी मोहम्मद के पास तो डीएनए टेस्ट का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। तो अगर डीएनए टेस्ट का टेक्नोलॉजी होते तो कहते भाई डीएनए टेस्ट कर लो, फिर बच्चा तय कर लो किसका बच्चा है। लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट का कोई तरीका नबी मोहम्मद के पास नहीं था, इसके हाँ, वो बारे में असल में मालूमात हुआ नहीं क्या, थी। अपना साहिल भाई, हुआ क्या था कि शायद आपको इस बात का इल्म हो, जो साद इब्न अबी वकास था, उसके एक भाई थे। उनके भाई ने साद इब्न अबी वकास को बताया कि सौदा का जो बाप है उसकी एक लोंडी थी, और उस लोंडी के साथ उस साद इब्न अबी वकास के भाई ने ताल्लुक रखा था। तो उसने मरते हुए अपने भाई को बताया कि सौदा के बाप का जो लड़का पैदा हुआ है वो दरअसल मेरा है, उसका नहीं है। यानी कि सौदा जमा का नहीं है, वो मेरा इब्ने वकास का लड़का है। तो फतह मक्का के मौके पर वो लड़का तकरीबन 9-10 साल का हो गया था। तो साद इब्ने अबी वकास ने दावा किया कि वो जो
सऊदा का जो भाई लगता है रिश्ते में, क्योंकि उसकी बाप की लोंडी से है, वो मेरा भतीजा है। तो जब बात नबी तक पहुंची तो उन्होंने देखा तो समझ गए कि हाँ, ये साद इब्न अबी वक्कास ठीक कह रहे हैं कि बच्चा तो उसके भाई जैसा लुक करता है, दिखता है उसके भाई जैसा, लेकिन पैदा तो उसके सऊदा के बाप से हुआ, बाप के घर में हुआ है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई जिसके बिस्तर पर बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा उसी का है। तो बच्चा रह गया सऊदा के बाप के पास रह गया। लेकिन बाद में हमारे नबी अपनी बीवी सऊदा को बताते हैं कि वो जो मैंने कहा है कि वो जो तुम्हारा भाई है जरगे में या बाहर, तो मैंने ये कह दिया कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन दरअसल वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें उससे पर्दा करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो उन्होंने लोगों के सामने एक बात कह दी और फिर अपनी बीवी से कहा कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, तो एक तरह झूठी बोला, बाहर एक बात बोली, अंदर दूसरी बात बोली। बुखारी में है ये बात।